Дилижан. Город в Тавушской области Республики Армения расположен в 36 километрах к юго-западу от областного центра города Иджеван и в 100 километрах к северо-востоку от столицы страны, города Ереван. Население города 18 тысяч человек. Он расположен на берегу реки Акстеф на высоте 1100-1500 метров над уровнем моря. Город считается самым известным городом-курортом Армении. Рядом с городом находится природный заповедник Дилижанский национальный парк. Дилижан является местом пересечения дорог, соединяющих города Тавушской, Ларийской и Георкуникской областей. Дорога через живописный Дилижанский перевал соединяет город с расположенным к югу озером Севан. К востоку находится региональный центр город Иджеван, а к западу третий город страны – город Ванадзор. Территория Дилижана исторически является частью провинции Варажнуник Айраратского региона Великой Армении. Этот район приобрел большее значение во времена династии аршакунистов, летней резиденции царской семьи. В 378 году территория современного Дилижана была включена в состав Персии и объединена с провинцией Дзорапор области Гугарк Северной Армении. Название и границы территории города несколько раз менялись в связи с историческими событиями. В период Средневековья регион пережил беспрецедентное возрождение, особенно в составе Ташир-Дзорагетского царства под властью армян-багратидов. В тот период, в X-XIII веках, на территориях, окружающих Дилижан, были основаны монастырский комплекс Хагарцин и Гошаванг. Монастырские комплексы быстро развивались и стали служить культурными и образовательными центрами того времени. В 1868 году в Дилижане открылась первая средняя школа. Позже были также организованы многочисленные театральные труппы, а в 1908 году открылась первая библиотека в Дилижане. В то время Дилижан стал известным горным курортом, в результате чего город начал ускоренно развиваться. Многие состоятельные армяне из Тбилиси и других регионов Южного Кавказа приезжали в Дилижан и строили здесь роскошные летние дома. В начале 20 века в Дилижане процветало ремесло. Металлообработка, ковроткачество, изобразительное искусство, резьба по дереву и другие народные промыслы стали важной частью повседневной жизни Дилижана. В историческом квартале Дилижана воссоздается и традиционный быт горожан. Работают ремесленники, действуют кофейни, пекарни, кафе, там же продаются местные сувениры. Накануне сражения при Каракелисе в 1918 году Дилижан стал главным оплотом армянских войск под командованием генерала Товмаса Назарбекяна. В 1930 году Дилижан был включен в состав новообразованной Иджеванской области. В 1958 году Дилижан получил статус города республиканского подчинения. Стоит также выделить и завод «Импульс» в Дилижане. Это было одно из крупнейших предприятий города в советское время. Оно специализировалось на приборостроении и электронике. Сегодня этот завод уже не работает, его территория используется под склады, аренду и небольшие предприятия. После обретения Армении независимости в результате административных реформ 1995 года Дилижан стал одним из городов Тавушской области. В настоящее время Дилижан является не только одним из ведущих горных курортов Армении, но и претендует на звание международного образовательного и регионального финансового центра. В городе располагается крупный филиал Центрального банка Армении. В Дилижане работают 5 общеобразовательных школ, в которых учатся 2244 ученика. Детские сады посещают 350 детей. Функционируют 3 средних профессиональных учебных заведения. В деле физического воспитания молодежи важную роль играет недавно построенный большой спорткомплекс. В 2014 году в городе открылась UWC Дилижан. Международная школа-пансион для подростков 16-18 лет. Это один из 18 колледжей образовательного движения «Колледжи Объединенного мира». В 2016 году школу окончили первые 94 выпускника. Сейчас в школе учатся более 200 студентов из 82 стран, а преподают 42 учителя из 16 стран. Идея создания международной школы в Дилижане возникла у социальных предпринимателей Рубена Вартаняна и Вероники Зонабенд. Обучение ведется на английском языке. Основы армянского языка преподаются в рамках знакомства с местной культурой.
Благодаря этому колледжу у студентов есть возможность поступить в лучшие университеты мира. В 2005 году в Дилижане был основан агропромышленный комплекс «Дили», производящий молочные продукты. Есть также в городе пивоваренный завод. В целом экономика города сегодня в основном держится на туризме, но не ограничивается только им. Пищевая промышленность города также постепенно развивается. Как и везде, в городе функционируют банки, супермаркеты, рестораны, гостиницы, гостевые дома, кафе и различные государственные учреждения, где также занято местное население. Ну а о городе, его проблемах и современном положении расскажут сами жители Դիլիջանը. Դիլիջանում հիմնականում մեր բնակչությունը զբաղվում է туриզմով, այսինքն մենք հովեկներին ենք ընդունում, աշխարհի տարբեր երկրների բնակչության ընդունում ենք, որպես մեր քաղաքում հյուրեր։ Մեր տները տալիս ենք վարձակալությամբ, քաղաքում շատ հյուրանոցներ կան, հյուրատներ կան, մեր մոտ հիմնականում ներդրումները ապահովում ենք հենց այդ ուղղությամբ։ Հասարակ մեր բնակիչները այսպես պարագայում արդեն իսկ մեծ հյուրատներում մեծ հյուրանոցներում են աշխատում որպես սպասարկող անձնակազմ։ Որպես այդպեսին մեր քաղաքում չկան, քանի որ քաղաքի մասին օրենք գոյություն ունի, որ սկզբունքորեն Դիլիջան ազգային պարկում արգելումը որևէ քիմիկատներով արտադրություններ կամ որևէ այլ արտադրություններ, որոնք կարող են վնասել Դիլիջան ազգային պարկը։ Դրա համար հիմնականում անվնաս գործունեությամբ են զբաղվում։ Մեր դպրոցը ստեղծվել է 1970 թվականին նկարիչ Վանիկ Շանաբերյանի կողմից, որը երկար տարիներ աշխատել է Դիլիջանում եւ շատ մեծ ավանդ ունի Դիլիջանի պատմության մեջ։ Մեր դպրոցը սկզբում եղել է շատ փոքր, քիչ աշակերտներով։ Հիմա մենք ունենք մոտ 450-ից ավել աշակերտներ։ Ունենք Թեղուտ եւ Հաղարծին յուղական վայրերում մենք ունենք մեր բաժինները, նկարչական բաժիններ։ Մեր երեխաները այստեղ տարբեր առարկաներ են անցնում, տարբեր արվեստի ճյուղեր, գեղանկար, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, այսինքն դեկորատիվ կիրառական արվեստի մեջ բազիկան, մակրամեն, կերամիկան, գոբելեն, այդ բոլորը երեխաները այստեղ սովորում են։ Մենք ունենք շատ մրցանակներ, դիպլոմներ, մեդալներ եւ միջազգային մրցույթներում եւ հանրապետական եւ քաղաքային։ Դպրոցը նոր վերանորոգված է, շատ լավ հարմարություններ ունենք, ամեն ինչ, ամեն պայմաններ կան երեխաները սովորելու համար։ Ինչ վերաբերվում է այս պարագայում մեր համայնքի խնդիրներին, քանի որ Դիլիջանը խոշորացված համայնք է, մենք ունենք 6 գյուղական բնակավայրեր, որոնք որ միացել են Դիլիջանին, եւ այդ համայնքներում երիտասարդների ակտիվության որոշակի խնդիր ունենք եւ նաեւ այլ աշխատատեղերի։ Իսկ Դիլիջան քաղաքում կազմակերպվող տարբեր փառատոներին, կազմակերպվող տարբեր մշակութային ու միջազգային տարբեր ուրեմն միջոցառումներին, որոնք որ իրականացվում են մեր համայնքում, այո, ինչ որ որոշակի չափով այն ակտիվացնում է, որոշակի չափով այն փորձում է արվեստի ու արհեստի մարկանց բերել այդ դաշտ եւ մեկ ներկայանալի, բայց ցավոք ելի եմ կրկնում, դա հասարակ բնակչին, օրինակ Շահումյան փողոցի 15-րդ տան բնակչին շատ քիչ է հասնում։ Այս պահին մենք ունենք խոշոր ներդրողներ, ուրեմն Ռուբեն Վարդանյանի առհասարակին բոլոր կազմակերպությունները, որոնք որ այս համայնքում իրականացրել են տարբեր մշակութային եւ տարբեր կրթական միջոցառումներ, որպեսզի ավելի ակտիվացնեն մեր համայնքը, ակտիվացնեն մեր բնակիչների կյանքը եւ ակտիվացնեն այն ամենը, ինչը որ դուք տեսնում եք Դիլիջան առհասարակ աշխարհի ներկայանալու իր իսկ մոտիվացիան ունենալու համար։ Խնդիրները այսպես է, իհարկե ճանապարհների խնդիր ունենք, հիմա ճանապարհները կառուցվում են։ Արդեն շատ լավ սկսել են այդ խնդիրը լուծել, ճանապարհները կառուցել, որը որ իհարկե շատ կարևոր է եւ քաղաքի համար, եւ դրսից եկողի համար, եւ ուզում ասեմ հաճելի է, երբ որ ամեն ինչ եւ մաքուր է եւ ճանապարհները այդ խնդիրը ունեցել ենք, հիմա կամաց լուծվում է։ Դիլիջանը Հայաստանի մյուս քաղաքներից իրեն կլիմայով, իրեն աշխարհակրական դիրքով շատ է տարբերում։ Մեզ մոտ
Կլիման շատ լավ կլիմա է, այ որ առողջարանային ինչի համար, մեր որ ձմեռները արևոտ տաք են, ամառները հով են, ունենք շատ լավ ջուր, մաքուր ջուր ունենք, մաքուր օդ ունենք, մյուս քաղաքներից իրեն օդով երև հանգիստ քաղաք է, փոշոտ չի։ Ինչ է ինձ համար Դիլիջանը, Դիլիջանը իմ կյանքն է։ Ես ամբողջությամբ սիրում եմ այս քաղաքը եւ ամբողջությամբ նվիրված եմ այս քաղաքին։ Պոտենցիալը չի ասել, որովհետեւ պոտենցիալը իրապես քաղաքում շատ է եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է այստեղ գործունեություն ծավալել եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է այստեղ անել տարբեր նախագծեր ու ծրագրեր։ Քանի որ համայնքը ինքը փոքր ինչ իր բնակիչներն մի քիչ ավելի պասիվ են, չնայած նրան որ համայնքը ինքը ակտիվ համայնք է, այսինքն ակտիվ միջոցառումներ են իրականացվում, ակտիվ մենք հյուրեր ենք ունենում այստեղ շատ տարբեր երկրներից, տարբեր քաղաքներից, բայց միևնույնն է բնակիչներն ավելի պասիվ են, ինչը որ թե ներդրողի, թե համայնքում ակտիվություն ցուցաբերող երիտասարդների համար փոքր ինչ խնդիր է հանդիսանում, որտեղ նրանք ինչ որ անում են համայնքի բնակիչների համար, իսկ համայնքի բնակիչները փոքր շատ է պասիվ են։ Այս քաղաքի իմ ծննդավայրն է, իսկ քաղաքը շատ եմ սիրում։ Ոչ մի քաղաք ես քաղաքի հետ չեմ, փոքր ես ոչ միտեղ չեմ ուզում ապրեմ, ես այստեղ ծնվել եմ, մեծացել եմ, սովորել եմ, այստեղ աշխատում եմ ու ես ինձ երջանիկ եմ զգում, ես իմ քաղաքը շատ եմ սիրում, դա ինձ համար ամենակարևոր աշխարհում ամենակարևոր տեղն է, որ չգիտեմ, ինձ համար կարևոր տեղ է։ Ինձ համար Դիլիջանը յուրահատուկ բնակավայր է, ոչ միայն որպես ծննդավայր, որովհետև արդեն 3-րդ տարին է ապրելով Դիլիջանում ես հասկանում եմ նրա նշանակությունը ոչ միայն իմ համար, այլ բոլոր այցելուների համար մեր քաղաքը, որովհետև նրանցից շատերը հաստատ համոզվելով մեր բնության գեղեցկությունը տեսնելով, առնչվելով մարդկանց հյուրասիրության հետ, պարտադիր ուզում են վերադառնալ մեր քաղաք եւ դա ինձ համար ավելի ներշնչող է, քանի որ լինելով ստեղծագործող մարդ, ես հասկանում եմ, որ ուղղակի ես չեմ սիրում Դիլիջանը, ես չեմ սիրալված, այլ բոլորի համար Դիլիջանը մեծ նշանակություն է ունենում, թեկուզ եւ մի քանի օրով են գալիս Դիլիջան։ Դրա համար ոչ միայն որպես իմ քաղաք, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս գոնե գալ Դիլիջան մաքուր բյուրեղյա օդ շնչելու համար եւ վայելելով մեր ճկնաղ անզուգական բնությունը։ Իսկ թվում է ինձ հետ բոլոր համաքաղաքացիները, ովքեր որ այս քաղաքում որոշակի գործունեություն են ծավալում, իրենք ինձ հետ համաձայն կլինեն այդ հարցում, որ մենք իրապես խնդրում ենք մեր բնակիչներին, որպես խնդիր, որը որ հենց հանդիսանում է մեզ համար, այդ խնդիրը լուծենք հենց իրենց հետ միասին, իրենց ակտիվությամբ, իրենց բացվածայնող ու իրենց տեսակ ավելի լավը դարձնելու այդ հարցում։ Էլի եմ կրկնում, ինչքան է կողքից գան ներդրումներ անել, ինչքան է կողքից գան տարբեր նախագծեր իրականացնել, դա միայն երևանցու, գյումրեցու կամ այլ ազգերի համար չի, դա հենց դիլիջանցիների համար է նախ եւ առաջ։ Ես կուզեի, որ գային մեր քաղաքը, որտեղ մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ քաղաք է, շատ ույուտնի, շատ հաճելի, ունենք շատ լավ գեղեցիկ վայրեր, ունենք հանգստյան տներ, ունենք ճարտարապետական կառույցներ, որոնք որ ասենք մեր քաղաքինքից հաղարծին գոր, որտեղ որ կարող են գնալ, ծանոթանալ մեր ճարտարապետական հուշարձանների, մեր պատմությանը, կուզեմ որ գաք, բոլորդ ով էլ որ կա չի փոշմանի ու կուզի նորից էլի գա Դիլիջան։ Միայն այն փաստը, որ հենց հիմա մենք մաքուր օդ ենք շնչում, միայն այն փաստը, որ մեր քաղաքը իրապես հանգիստ է, իրապես դինջ է, մեր Դիլիջանի բարբառով ասած, այնպես որ խնդրեմ համեցեք հանգստանալու, համեցեք վայելելու այն ամենը, ինչ որ մենք փորձում ենք ձեզ համար անել։